ഇങ്ങനെ ഏലത്തോട്ടത്തിലേക്ക് എൻട്രി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഇടുക്കിയിലെ ഏലത്തോട്ടം. ഇങ്ങനെ വളർന്നിരിക്കുന്നത് കുരുമുളക്. ഇരിക്കണ്ടേ என்ன ஸ்மெல்லு வருது? இல்லை அது வளம் கொடுக்குறாங்களே, வளத்திൻ്റെ ஸ்மெல்லு வருது. இன்னும் கீழே என்ன சவுண்டு கேட்குறதுங்கிற போல இருக்குதா? ஓட இருக்குதா? இந்த கிருஷி உள்ள காரியங்கள்லாம் ஃபுல்லாக பறிஞ்சு கொடுத்துருவாங்க. அப்படியா? இது உங்களை மெயின்டெனன்ஸ் இது? ஆமாம். அப்போ இது என்னதுக்கு கட் பண்ணிடுங்க? தட்டை அவ்வளோதான், லைஃப் முடிஞ்சிச்சு. அது அடுத்து புதுசு வரும். ஓ அப்படியா? கீழே போக முடியுமா? போகலாம். இந்த தோட்டத்துக்கு இந்த செறிவு வேணுமா? அப்படி இந்த செறிவு வேணால் தோட்டம் வராது. நல்லாயிருக்கும். வராது. ஓ அப்படியா? லெவலில் வராது. நீங்கள் பார்த்தீங்களே, ஃப்ளாட்டாக இருந்ததுனால பார்த்தீங்களா எப்படி இருந்துச்சுன்னு? எத்தனை இது பறிச்சது? நீங்கள் எத்தனை மாதம் இது? 50 to 60 நாள் இருக்கும். 50 நாள் 2 மாதம். இப்போ காய் இப்போ எத்தனை நாள் இருக்கும்? ഇതെല്ലാം ഏലത്തോട്ടമാണ്. ഏലത്തോട്ടം. മുകളിലും ഏലത്തോട്ടം. ഫുൾ ഏലത്തോട്ടം. सब इलायची का बगीचा है. देख रहे हो आप, इलायची है पूरा. यहाँ पर भी इलायची है. देखिए ये सब इलायची, छोटे छोटे इलायची आ गया. 10-15 दिन के बाद ये बड़ा होगा. बड़े बड़े इलायची का झाड़ है. देखो ऐसा झाड़ रहता है इलायची का. इलायची का झाड़ है. हम ऐसे ऊपर जाएंगे, झाड़ देख देख के जाएंगे. तो ऊपर से एकदम नीचे तक आना है. एकदम लेवल ज़मीन पर नहीं होता है. ऐसा एक स्लॉट रहेगा तो बहुत अच्छा इलायची आ जाता है फसल. देख रहे हो ना, ये पूरा देखो इलायची कैसे पकड़ा जाता है. इलायची के झाड़ ये है. ये झाड़ का एकदम जड़ पे बनता है. इलायची जड़ पे बनता है. देखो जड़ है. जड़ से एक छोटा सा एक इसी आता है. उसके बाद इसमें पूरा इलायची आता है. सब छोटे छोटे हैं. வண்டியில் ஆட்டோவில் வந்தேன் நான். इलायची आज के रेट के हिसाब से फॉर्म से डायरेक्ट उठाएगा तो
2600 रुपये होता है। इस पर गार्बल करके 6000 तक जाता है किलो का। എത്ര കറി ഉണ്ടാവും? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 ஒரு கொலையில் 38 அடி இருக்குதா? 38 43 வரைக்கும் போகும். 43 வரைக்கும் போயிடும் மேக்ஸிமம். மேக்ஸிமம் 43 வரைக்கும் போகும். அப்படியா? நல்லா இருக்குது. இது வேலை குறைவு இல்லை. ये इलायची का बगीचा है, देखें आप लोग। ये इधर से इलायची होके आता है। 1 किलो का इधर से रॉ मटेरियल जो आता है उसको 2600 रुपये, उसको लेके जाके उसको गार्बल करते हैं छोटे बड़े डिवाइड करके, उसको फिर मार्केट में लेके जाते हैं। मार्केट में से फिर वो एकदम अच्छा वाला को 6000 रुपये किलो को जाता है। വെറുതെ ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന കുട്ടിക്ക് വരുന്ന പറഞ്ഞു. അടിയല്ലേ പിടിച്ചത് കുറച്ച് ഭയങ്കര എരമ്പായി പോയി. ആ ശരി. അത് ഇപ്രാവശ്യം മരം അടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇപ്രാവശ്യം മഴ 3 മാസം ഭയങ്കരമായിട്ട് അടിച്ചു. നല്ല അടിച്ചു. ഇന്നും നല്ല മഴയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. 8 ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നല്ല മഴ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനൊരു വീഡിയോ പിടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെ വീഡിയോ പിടിച്ചു. അപ്പോൾ മഴ പിടിച്ചോണ്ട് ആ എരമ്പ് വെട്ടാത്തോണ്ട് ചിമ്പ് കടിച്ചില്ല. പക്ഷെ അത് എന്നാലും ഞാൻ നല്ല കാണാൻ നല്ല വലിപ്പമുള്ള സാധനമല്ലേ കായാ അല്ല ഇതെല്ലാം നോക്കി. നല്ല സാധനം. ഇതൊന്നും നല്ല കാര്യം ഇതൊന്നും. ഇതാണ് ഈ അസുഖം, അഴുകൽ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം. ഏത്? ഇതാണ് ഇതേണ്ട ഈ കായ വേസ്റ്റ് ആയിപ്പോയി. ഓഹോ. ഈ സാധനമാണ് നമ്മളെ ഇതിന് എന്തെല്ലാം മരുന്ന് ചെയ്തിട്ട് ഈ സാധനം പോകുന്നില്ല. ആ ശരി. ഇത് അസുഖം വന്നല്ലേ? ആ ഇത് അസുഖം വന്നു. അത് പോയി ആ കായ പോയി. ആ ശരി. ഇതാണ് ഭയങ്കര നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കൊത്തഴുകൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ശരി. ഇതിപ്പോ പറിക്കാറായി കിടക്കുക, ആള് കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെയല്ല ഇത് എന്നാന്നറിയോ, ഇപ്പൊ ഈ കിടക്കുന്ന എല്ലാം പഴുത്ത് കിടക്കുക. ഇതെല്ലാം പഴുത്ത് കിടക്കുക. ഇതിപ്പോ 2-3 കായ എടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ? കായ് മാത്രം പറിക്കും അല്ലേ? ആ കായ് മാത്രം. അത് പെണ്ണുങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറിച്ചു കിടക്കുക. இதுல வந்து ஒரு இதுல வந்து 2 இது வந்து பழுத்தது, மற்ற இது 2 பழுத்தது. இது வந்து 3 எடுக்கலாம். പിന്നെ ഇത് കളിഞ്ച് ഇവിടത്തെ 3 കായ്, ഇവിടത്തെ 3 കായ്, അതുപോലെ 2 മാസം കൂടും 6 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ കായ എടുക്കാം. ഞങ്ങൾ 6 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ കായ എടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഇപ്രാവശ്യം കായെടുപ്പം നിർത്തിയിട്ടില്ല, കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചുള്ള വളം ഇപ്പം കായെല്ലാം പഴുത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. 60 നാൾ മാക്സിമം. വളമിട്ട സ്മെല്ലാ വരുന്നത്. നിങ്ങൾ എവിടെയാ? കണ്ണൂരില്ല സാധനം. ബാംഗ്ലൂരാണ് ജോലി. ആണോ? സപ്ലൈ ബാംഗ്ലൂരാണ്. ആ ശരി ശരി. കണ്ണൂർ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം സപ്ലൈ മുമ്പ് കൊറോണക്ക് മുമ്പ് സപ്ലൈ ചെയ്തത്. ആ ശരി ശരി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് എടുക്കും പൈസ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ?